हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो आसी प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर रो एग्जामिनेशन डेट प्रथम दिन जो रही 3 तारीख फेब्रुआरी रे आमर प्रथम एग्जाम हेबो VSc वैल्यू एडेड कोर्स आमर यही एनवायरमेंटल स्टडीज। तो यह होची प्रीवियस ईयर क्वेश्चन VSc रो जो रही NEP 2020 मॉडल रे। यह हूँ सम्बलपुर यूनिवर्सिटी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन। यहीपरि भाव में तुम क्वेश्चन गुड़िक आसो। यह हूँ 2025 एग्जाम क्वेश्चन गुड़िक। यह बहुत सहज रही। समस्ते वीडियो लास्ट पर्यंत देखिए। VSc बहुत सहज, यहाँ समस्ते सहज बुझीजे, कौन सी कड़ा विषय ना एथारे। तो लेट्स डिस्कस इट। प्रथम रही आमर 1 मार्क क्वेश्चन आसो 10टी VSc रे पूर्व वर्ष रे पड़ीला। प्रथम क्वेश्चन हूँ ओजोन इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूशन। ओजोन एक प्राथमिक वायु प्रदूषक, यह हूँ भूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण बिंदु उत्सर एक उदाहरण दियो। जल प्रदूषण केउठार होची बहुत सहज क्वेश्चन गुड़िक। आम जो कलकारखाना वर्तमान यूज करुचु ताहार जो खराब दूषित जल रही नदी नाला को छाड़ी दूचु, यह गोटे वाटर पोल्यूशन गोटे उदाहरण हम। बहुत सहज क्वेश्चन। व्हाट इज नॉइज, शब्द कौन? समस्ते जानते शब्द कौन अटे। नेक्स्ट हूँ आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन व्हिच इज मोस्ट हार्मफुल टू मैनकाइंड। यह हूँ गामा रेज बहुत क्षतिकारक अटे, किंतु यही सब मध्य क्षतिकारक अटे, किंतु मनुष्य मानक यही जो गामा रेज रही बहुत क्षतिकारक अटे। नेक्स्ट हूँ कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ट्रू और फॉल्स। कोयला एक अणनवीकरण योग्य। समस्ते जानते नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य कौन। नवीकरण योग्य जहाँ परवर्ती समय रे पुणी थे व्यवहार हो पार, किंतु नवीकरण अयोग्य संबल जो रही यह आउ थे व्यवहार हो पार ना। नेक्स्ट हूँ हाउ मेनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। 17टी रही। यह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ीला। नेक्स्ट हूँ गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अजैव सार और कीटनाशक प्रत्येकर गोटे उदाहरण दे। बहुत सहज क्वेश्चन। अजैव सार जो रही यूरिया आउ जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रही चाहूँ काउडंग। काउडंगर अर्थात गोबर। नेक्स्ट हूँ एक्सपेंड द एब्रिविएशन ऑफ NDRF। NDRF नामर विस्तार कर, फुल फॉर्म लिख। NDRF रो फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। बहुत सहज क्वेश्चन। नेक्स्ट हूँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1968। परिवेश सुरक्षा आईन जो रही 1968 रे प्रणीत होता। नेक्स्ट हूँ डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन? समस्ते जानते पॉपुलेशन कौन अटे। नेक्स्ट हूँ पार्ट 2 रे हम आमर 50 वर्ड भितर आमको लिखा अच्छी 2 मार्क क्वेश्चन अटे। यह 9टी कर रही। यह बहुत सहज क्वेश्चन गुड़िक आसीला। राइट द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन कहाँ पाई होता है समस्ते जानते। यार साइड रे आंसर रही वेहिकल। आम जो गाड़ी मोटर करुँ है इंडस्ट्री गुड़िक जो रही कारखाना गुड़िक रही। नेक्स्ट हूँ राइट द इफेक्ट ऑफ सॉइल एरोजन। मृत्तिका क्षय द्वारा कौन होता है। आम जो माइनिंग करुँ ताहा द्वारा कौन हो मृत्तिका गात हो जाऊँगी, लैंडस्लाइड हो पर्वत उपर जो रही यहाँ माटी जो पथर रही तल को पुली आसूची। जो माटी उर्वर थिला ताहा मध्य नष्ट होगा लगुच। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ राइट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ओभर एक्सप्लोइटेशन ऑफ सरफेस वाटर। जो आम बहुत अत्यधिक जो शोषण करुचु यही भूतल जल को ताहा कौन होइछि। शॉर्टेज देखा पीवा जलर। लेक पॉन्ड्स जो रही पोखरी गुड़िक सुखी जाऊँगी। नेक्स्ट हूँ हाईलाइट द फैक्टर रेस्पॉन्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि पर दायी कारण गुड़िक लिख। यार मुख्य कारण गुड़िक हूँ हाई बार्थ रेट और लो डेथ रेट।
ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରୋଗ ରହୁନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ଣତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ଲାଭ କ'ଣ ରହୁଛି? ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏନଲିଷ୍ଟ ଦ ରିସ୍କ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ଲଡ୍, ବନ୍ୟା ସହିତ କେଉଁ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ବନ୍ୟା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପଦ ରହିଛି ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସଏଲ୍ ଏରୋଜନ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଦ ରିଫରେନ୍ସ ଲେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଫ୍ରମ୍ ବଟମ୍ ଅପୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତଳୁ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ବହୁତ ସହଜ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହାଉ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍, ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣରେ କିପରି ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଲିଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆରାବଳୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେଧା ପାଟେକର ଅଛନ୍ତି, ଅମୃତା ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, ସିକେ ଜାନକୀ ରହିଛନ୍ତି, ଲୀଲା ବେଗମ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହିଳାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆମର ଆମକୁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 8ଟି, ତାକୁ ଦେଖିଦେବା। 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଆମେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା, 5ଟି ପଏଣ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ତାକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ରେ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏଲାବୋରେଟ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ରେନ୍, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତାହା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପରେ ତାହା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏସିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହା ତଳକୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ସେହି ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବ। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବି, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର, ଅପଚୟ ଜଳର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ ଅପଚୟ ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ପୁଣି ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଏନି ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଜଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଗଠନ ଲେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନବୀକରଣ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ଅସୁବିଧା ଲେଖନ୍ତୁ। ସହରୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ଲେଖନ୍ତୁ, ସହରୀକରଣର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି? ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲିଖିବେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ରାଇଟ୍ ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ଅଫ୍ ସଏଲ୍ ୱେଷ୍ଟ, ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ, ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟକୁ କିପରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। SDMA ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକେଲ କ'ଣ ରହିଛି? ଗରମ ତରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା, ଗରମ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ 4ଟି କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏହା ମାନବମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଜଳ ଜୀବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର। ଏହାର କିପରି ଉତ୍ସ ହେଉଛି? ଗାଡ଼ି ମଟର କଳକାରଖାନା, ଏହା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଲିଖିବେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଲିଖିବେ। ମାଟି ଏବଂ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧୁନିକ କୃଷିର କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର କାରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ।
ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଭିଏସି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।